8th क्लास। ये मेरा लैक्चर 2 है, चैप्टर 6 कर रहे सी। अज असीं पढ़न जा रहे हैं पाइथागोरन तिकड़ी। ये 3 मैंबर होंगे, एक तिकड़ी होंगी है 3 अखरां दी पाइथागोरन ट्रिपलेट। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ 2m, ਦੂਜਾ m²+1, ਤੀਜਾ m² - 1 ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਾइथागोरन ट्रिपलेट हुज 1 ਮੈਂਬਰ इज़ 8। पाइथागोरन तिकड़ी पता करो जिसका एक मैंबर 8 होवे। तो तुसीं की करना है, जिहदा एक मैंबर दिता होएगा, बाकी 2 असीं पता करने होणगे। पहले मैंबर नूं 2m है जिहड़ा उहनूं उहदे बराबर लिख लेना जिहड़ा नंबर तुहानूं दिता होया। तो m किहदे बराबर आ जाएगा 8। तो आ जिहड़ा नीचे 2 है जिहड़ा नीचे आ जाएगा 2 1 2 तो 2 4 8। तो m किहदे बराबर आ जाएगा बेटा अपने कोल 4 के बराबर आ जाएगा। m 4 के बराबर आ गया तो सैकेंड मैंबर हो गया m² + 1 मतलब 4² + 1 डैट इज़ 4² का मतलब होंदा है 4 4 16, 4 का वर्ग जमा 1 17 आ गया। इसी तरह थर्ड मैंबर है m² - 1। m की वैल्यू कितनी है बेटा 4² - 1 हो जाएगी। 4 चौके कितना हो गया 16, 16 च 1 गए कितना आ गया 17, 16 च 1 गया 15। तो तीजा मैंबर कितना हो गया 15। तो इस तरह तिकड़ी तैयार होगी 8 17 15। पहला मैंबर 8, दूजा 17, तीजा 15। इस तरह थानू कोई भी सवाल आ सकता है। इसी तरह का एक होर सम देखो तुसी, पाइथागोरन ट्रिपलेट पता करो जिसका एक मैंबर 12 होवे। पाइथागोरन तिकड़ी पता करो जिसका एक मैंबर 12 होवे। 3 मैंबर लिख लेने तुसी। सब तो पहला ਇਹਦਾ हल करने लई सब तो पहला मैंबर हुंदा अपने कोल 2m, दूजा मैंबर हुंदा है m² + 1, तीजा मैंबर हुंदा है m² - 1, m² + 1 तो m² - 1। थानू मैं कहा सी सब तो पहला जिहड़ा 2m है ਇਹਦੇ बराबर वो नंबर लिख लेना जिहड़ा थानू दिता होया। हुण मैंबर किहड़ा दिता होया थानू 12। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा तुसीं ध्यान नाल देखोगे m बराबर 12/2। आ जिहड़ा 2 है जिहड़ा नीचे है उहनूं आपां लिख लांगे 2 एकम 2, 2 छिके 12। तो m कितना आ जाएगा अपने कोल 6 आ जाएगा। हम दूसरा तो तीसरा मैंबर असीं पता कर लांगे। दूसरा मैंबर है m² + 1। m की वैल्यू कितनी है 6। तो दूजा मैंबर कितना होएगा 6² + 1। तीजा मैंबर कितना होएगा 6² - 1। 6² मतलब 36। 6 × 6 36 + 1 दैट इज़ 37। किसी ने 6 दूनी 12 नहीं करना। 6 6 चिकम चिका 36 जमा 1 37। इसी तरह ही चिकम चिका 36 36 - 1 कितना आ गया 35। तो 3 मैंबर हो गए अपने कोल 12 37 ते 35। इस तरह असीं पाइथागोरन तिकड़ी जिहड़ी है उहदे सवाल हल कर सकते हैं। हुण असीं वर्गमूल पता करन जा रहे हैं। वर्गमूल की चीज़ हुंदी है इहदे बारे दस्सण जा रही है, जिन्हों आपां स्क्वेयर रूट कहने हैं। वर्ग नूं असीं स्क्वेयर कहंदे सी पर वर्गमूल नूं असीं स्क्वेयर रूट कहने हैं। वर्ग प्राप्त करने लई असीं घात 2 लगाई जाती है। किसी भी नंबर का जो असीं वर्ग प्राप्त करना उहदे लई उहदे सिर दे उत्ते 2 घात लगाई जाती है। तो फाइंड द स्क्वेयर ऑफ ए नंबर वी अप्लाई पावर 2 टू डैट नंबर। लेकिन वर्गमूल किसी भी संख्या का प्राप्त करने लई असीं किहड़ी घात लगावांगे 1/2। ये ध्यान रखना है। वर्ग पता करने लई 2 घात लगाई जाती है तो वर्गमूल प्राप्त करने लई 1/2 घात लगाई जाती है। तो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ ए नंबर वी अप्लाई पावर 1/2 टू डैट नंबर। हुण असीं इस तरह के तुहानूं डिफरेंस दस्सण जा रही हैं। डिफरेंस देखो स्क्वेयर ते स्क्वेयर रूट, वर्ग ते वर्गमूल का फर्क की है। 1 का वर्ग 1 × 1 1 हुंदा है। तो 1 का वर्गमूल कितना होएगा 1। वर्गमूल इदां भी पा सकते हो, वर्गमूल का निशान हुंदा है। इनू तुसीं ध्यान नाल पाना, इस तरह का निशान हुंदा है। या 1 की घात 1/2 लिख लो या इस तरह निशान पा के आपां मोस्टली आ निशान यूज़ करांगे तो इसदा उत्तर की होएगा 1। तो 1 का वर्गमूल भी 1 हुंदा है। जे 1 का वर्ग 1 है तो 1 का वर्गमूल भी 1 है। आपां राइट साइड तो लैफ्ट साइड जावांगे। हुण जिवें 2 का स्क्वेयर देखो हुण तुहानूं क्लीयर होएगा। 2 का स्क्वेयर 4 हुंदा है, 2 × 2 करके 4 आंदा है। तो आपां इहदा वर्गमूल पता करना है। असीं बाकी जिहड़े विचकार नंबर रह गए 2 3 उन्हां दा पता नहीं कर सकते। असीं 4 का वर्गमूल पता करांगे। 4 का वर्गमूल 4 की घात 1/2 जां 4 नूं इदां वर्गमूल लिख सकते हो बराबर किहदे उत्तर आएगा 2 दे। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2। स्क्वेयर रूट ऑफ 4 इज़ 2। इसी तरह ही तुसीं देख सकते हो 3 का स्क्वेयर 9 तो 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होएगा 3 या 9 की वर्गमूल 3 हुंदा है। 9 की घात 1/2 भी पा सकते हो या आह वाला निशान पा सकते हो। इसी तरह ही 4 का वर्गमूल 16 तो 16 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल कितना होएगा 4। 16 की घात 1/2 का की मतलब होएगा 4।
ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। 16 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ 5 5 25 ਆਉਂਦਾ, 25 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਾ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ 100, ਤਾਂ 100 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 10। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵਰਗ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਰਗਮੂਲ। ਆਹ ਵਰਗ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੇ 10 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ 10 ਦਾ ਵਰਗ 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ 10 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਵਰਗਮੂਲ 100 ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਧਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਗਮੂਲ 100, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਘਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਰਗਮੂਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 = 10 = 100 ਦੀ ਘਾਤ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, 10 ਆ ਗਿਆ ਖਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਗ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 100 ਦੀ 1/2। ਜਿਹੜੀ 2 ਸੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 1/2 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 100 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 10। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਗ ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 3 ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਬਾਈ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। 225 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਬਾਈ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਘਟਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਡ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 5, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘਟਾਈ 224 ਆ ਗਿਆ, 224 ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾਉਣਾ? 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ? 3। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਘਟਾਇਆ 221 ਆ ਗਿਆ, 221 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਛੱਡ ਕੇ 5 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 4 ਜਿਸਤ ਹੈ, 4 ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਘਟਾਇਆ 216 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 216 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਣੇ? 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 7। ਫਿਰ 209 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 209 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੀ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 11 ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟਾਏ 189। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਘਟਾਏ, ਫਿਰ 176 ਆ ਗਿਆ। 176 ਤੋਂ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਘਟਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17, ਫਿਰ 19, ਫਿਰ 21, ਫਿਰ 23, ਫਿਰ 25, ਫਿਰ 27, ਫਿਰ 29। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਟਾਈ ਜਾਣੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਤਰ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਰਮ 29 ਬਚਿਆ ਸੀ, 29 ਚੋਂ 27 ਘਟਾ ਕੇ 29 ਚੋਂ 29 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0। ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ 9 200 ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 200 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਘਟਾਏ 189, ਫਿਰ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਘਟਾਏ, 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਘਟਾਇਆ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23, ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25, ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27, ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 29। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 29 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਤਰ 0। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 225 15 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ। 15 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ 0 ਆਇਆ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ 0 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 225 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 15। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਬਾय ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਗਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ 4096 ਹੈ, 4096 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। 4096 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? 6। ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਾੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਸੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 3 5 7 9 9 ਨਹੀਂ, 2 3 5 7 9 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜਿਹੜਾ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 13 17 19 23 29 30 ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ।
इज इट ओके। तो सब तो पहला जो टैसटिंग होएगी वो होंगी है 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ 2 ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਹੈ, 6 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। 2 ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ मैं 2 दूनी 4 इस तरह 0 तारे, फिर 0 आ गया, फिर 9 तारे 2 चौके 8 आ गया, फिर 1 बचया, फिर 6 तारे। ਤੁਹਾਨੂੰ डिवाइड करना आंदा तो आंसर कितना आ गया 2048। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2048। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਇਹਦਾ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ 8। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1024। ਜਦੋਂ 1024 ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਫਿਰ 4 ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 512 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 512 ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਕਸ਼ਰ 2 ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 256। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 6 ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ 2 ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਗ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 256 ਨੂੰ ਤਾਂ 128 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 128 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 64 ਆ ਗਿਆ। 64 ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 32 ਆਂਸਰ ਆਇਆ। 32 ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 16 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ 16 ਹੈ ਪਿੱਛੇ 6 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 8 16। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। 2 4 8, ਫਿਰ 2 2 4 ਅਤੇ 2 2 1। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਐਂਡ 'ਚ 1 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4096 ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4096 ਦੇ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ 4096 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 2 ਹੈ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ਵਾਰੀ 2 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ 6 ਪੇਅਰਸ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4096 ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਰਗਮੂਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਗਮੂਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੇਅਰ ਦਾ 1 1 2 ਜਦੋਂ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 4096 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 1 ਪੇਅਰ ਦਾ 1 1 ਅਕਸ਼ਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ। 2 ਨੀਲਿਆਂ ਦਾ 1 2 ਬਾਹਰ, 2 ਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀ 1 ਹਰਾ ਬਾਹਰ, 2 ਔਰੇਂਜ ਦਾ 1 ਹਰਾ ਔਰੇਂਜ ਵਾਲਾ 2 ਬਾਹਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੈੱਡ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਲੂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਗਮੂਲ ਆਏਗਾ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4096 ਕੀ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕੀ ਹੈ 64। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 4096 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 64 ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 9604। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 4802 ਆ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 2 ਚੌਕੇ 8 1 ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤਾਰਿਆ 2 8 16 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 0 ਤਾਰੀ, ਫਿਰ 0 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵੀ ਤਾਰਿਆ 4 ਉਤਾਰਿਆ 2 दूनी 4 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4802। 480 ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ 2 ਹੈ, ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 2401 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 7 ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ 3 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 7 ਆਇਆ ਹੈ 7 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2401 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ 2401 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਉਹੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5 ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਭਾਗ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 7। 7 ਨਾਲ 7 ਦੀਆ 21, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 3 ਬਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰਿਆ 0, 7 ਚੌਕਾ 28, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰਿਆ 1, 7 ਦੀਆ 21 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 343, 0 ਆ ਗਿਆ 343 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 343 ਲਿਖਤਾ। 343 ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 49 ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 7 ਦਾ 49, ਫਿਰ ਮੈਂ 49 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 7 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ
1 आ गया। इस तरह 9604 किहदे बराबर आया, 2 वारी 2 गुना है, 2 वारी 2 तो 1 2 3 4 वारी 7 है, तो 4 वारी 7 है। मैं पेयर्स नूं एक एक कलर देता, 4 वारी 7 लिखिया, 2 पिंक कलर च लिखे ने, 2 ऑरेंज च लिखे ने, तो जिहड़े 2 ने मैं 2 अलग कलर च लिखे ने। तो मैं इहदा वर्गमूल पता करना सी 9604 का। जो तुसीं 9604 का वर्गमूल पता करना है तो पूरे गुणनखंडां नूं भी वर्गमूल दे विच पा देना है। उस तो बाद जो तुसीं इहदा वर्गमूल खत्म करोगे तो पेयर का एक बाहर कढ़ लेना, 2 2 का एक पेयर का 1 2 बाहर, 2 7 पिंक कलर के सी, एक पिंक कलर वाला 7 बाहर, 2 7 जिहड़े सीगे ਉਹ ऑरेंज कलर के सी तो 1 7 बाहर आ गया। तो इन्हों गुना करो, 2 7 14 14 7 98, तो 9604 का वर्गमूल कितना आ गया 98। यदा मतलब 98 का वर्ग जोड़ा वो 9604 है, तो 9604 का वर्गमूल 98 है। आई होप थानू ये लैक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।